प्रणिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननं भुजं पूजितं सुरनरोत्तमर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी, हरि कृष्ण महाराजनी, स्वामी नारायण भगवाननी, बाल स्वरूप घनश्याम महाराजनी जय। इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण, श्री स्वामीनारायण संस्कार धाम मोरबी आ रजत जयंती महोत्सव एमना प्रणेता मारा परम स्नेही हमना वक्ताश्रीए मारा माटे कह्युं ने, पण हूँ तमने कहूँ आ मच्छू काठो होय के झालावाड़ो होय ने ए खाखरिया होय एमनी माँ होय ने तो पूज्य स्वामी छे हो। एवा पूज्य स्वामीना चरणों में वंदन। बन्ने युवान वक्ताश्रीओ पूज्य शास्त्री स्वामी जगत प्रकाशदासजी स्वामी, दिव्य प्रकाशदासजी स्वामी आ प्रदेश में जेमने खूब सत्संगનું पोषण कर्યું છે એવા पूज्य सत्संग जीवनदासजी स्वामी, पूज्य नारायण प्रसाद स्वामी, शास्त्री स्वामी सत्यप्रकाशदासजी स्वामी, चैतन्य स्वामी, सर्वे पूजनीय संतो। हमणां ज मने स्वामीए बहुत सरस बात करी कि आवड़ो मोटो दिव्य भव्य महोत्सव एमना मुख्य यजमान तरीके कोई नहीं, अमुक प्रकारनी रकम नक्की करी छे ने ए आ महोत्सवना मुख्य यजमानो छे। एवा बधाय यजमानश्रीओ अने खूब मोटी विशाल संख्या में उपस्थित सर्वे भक्तजनों। आम तो आ प्रदेश में मारे आववानुं बहु ओछुं थतुं होय छे। मोरबी खाते अमारे मगनभाई आदि केटलाय भूतपूर्व विद्यार्थी ने हेतवाळा हरिभक्तो छे, बधाय अवारनवार अमदावाद आवे अथवा फोन द्वारा आमंत्रण आपता होय छे, पण एवा संजोगोने कारणे आवी शकाणुं नथी। पण ज्यारे ज्यारे मोरबी आव्यो छे ने आ प्रेम स्वामीना प्रेमने कारणे हूँ अहीं आववानुं मारे थयुं छे। बहु मायाळु अने ममतानी मूर्ति कहेवाय ने एवो स्वामीनो स्वभाव छे। हूँ लगभग ओछामां ओछा 35-40 वर्षथी आ संतोना योगमान परिचय में छूं। हमणा वक्ताश्रीए कुंभनी बहु बात करी हो। आम तो कुंभ में छे ने गंगा जमुना ने सरस्वती नो संगम थाय, पण मने कहेवा दो अहींया मंच उपरे पण पूज्य स्वामी सत्संग स्वामी नारायण स्वामी जेवा आ त्रिवेणी संतों समागमनो कुंभनो स्नाननो लाभ अहींया तमने मळ्यो छे। बीजा अर्थ में कहूँ तो आ संतोए अहींया मच्छू काठो छे, झालावाड़ छे ने खाखरिया प्रदेश छे। आ त्रणेय सत्संग समाजनुं पोषण कर्युं होय ने एवो आ समाज बेठेलो छे ने ई पण अहींया त्रिवेणी संगम में कुंभ स्नाननो अवसर आपने प्राप्त थयो छे। अने मोरबी तो एना माटे जेटली वातो करीए एटली ओછી छे। भौगोलिक दृष्टिए, सामाजिक दृष्टिए, औद्योगिक दृष्टिए, राजकीय दृष्टिए
અહીંયા કેટલાય મહાન ભક્તો પણ આ ભૂમિએ આપણને આપ્યા છે. બબે ત્રણ થપાટો આ શહેરને વાગી છે. ભૂકંપ હોય કે મચ્છું હોનારત જેવામાં પણ મોરબી ક્યારેય પણ પાછું પડ્યું નથી. આવી થપાટો વચ્ચે પણ પ્રગતિ કરનારું કોઈ પણ શહેર હોય ને તો સૌરાષ્ટ્રનું મોરબી છે. અને એમાંય સોનામાં સુગંધ ભળે. હમણાં સ્વામીએ સત્સંગી જીવનની મહાત્માની કથામાં 7 પ્રશ્નો તમને પૂછ્યા. એમાં છેલ્લો પ્રશ્ન બહુ સરસ આવ્યો કે સંતો જો આપણને એવા પ્રાપ્ત ન થાય ને તો આપણો જન્મ એળે જાય. ક્ષણુમપી સજ્જન સંગતિ રેખા ભવતી ભવાર્ણવતરણે નવકા. આવા ભગવાનને ધારી રહેલા જેને જગતની કોઈ સ્પૃહા કે માન મોટપ નથી, એવું પવિત્ર જીવન જીવનારા સંતોનો યોગ થઈ જાય ને તો આપણને આ ભવસાગરમાં નાવમાં બેસીને ભવસાગર તરી જવાય ને એવો મોટો દિવ્ય લાભ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. ભક્તો, સ્વામિનારાયણ સંસ્કારધામ મોરબી હમણાં સ્વામીએ કહ્યું ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે મેં લગભગ અહીંયા 30 વર્ષથી છે. અને આ મંદિર અને આપણા સૌ કોઈને નિત્ય દર્શનનું સુખ આપનારા, આપણા બધાએ મનોરથ પૂર્ણ કરનારા એવા ઘનશ્યામ મહારાજની પ્રતિષ્ઠાના આજે 25 વર્ષ પૂરા થાય છે. એનો રજત જયંતિ મહોત્સવ મોરબીને આંગણે વિશાળ પાયા ઉપર આજે યોજાઈ રહેલો છે. આજે પ્રથમ દિવસ છે. આમ તો પત્રિકામાં ઉદ્ઘાટનમાં મારું નામ સ્વામીએ લખેલું હતું, મારે આવવું હતું. પણ આજે યોગાનુયોગ કારિયાણીમાં જે દેવ પધરાવેલા છે એનો વાર્ષિક પાટોત્સવ હતો. વડતાલથી પૂજ્ય લાલજી મહારાજ પધારેલા હતા અને આ યજમાન તરીકે અમારા વર્ષો જૂના ખૂબ નિષ્ઠાવાન તનમનથી સેવા આપનારો પરિવાર એમનો યજમાન હતો. એટલે મારે સવારની ઉદ્ઘાટનનો પ્રસંગ, પોથયાત્રાના દર્શનથી હું વંચિત રહેલો એનો મને રંજ છે. પરંતુ સંતો તો ખૂબ દયાળુ હોય છે, સમજ્યા. એટલે એ ન્યાયે આજે અહીંયા આવવાનું જ્યારે પત્રિકામાં નામ લખાણું, પત્રિકા તો ઘેરે ઘેરે ગઈ હોય, એટલે આ બાજુના ઘણાય ભક્તો સ્વામી તમે મોરબી આવો છો, અમારે ત્યાં પધરામણી આવો, અમારે ત્યાં પધરામણી આવો. પણ મેં કીધું ભક્તો, હું મારા પ્રેમ સ્વામીનો પ્રેમ સંપાદન કરીને પછી જો ટાઈમ હશે ને તો તમારે ત્યાં આવીશ. એટલે સ્વામીનો મારા ઉપર ખૂબ પ્રેમ અને ભાવ છે. ખરેખર આ જગતમાં બધુંય મળશે પણ સાચા સંતોનો સમાગમ મળવો આ કળીકાળમાં બહુ દુર્લભ છે. એટલે મોરબી, ઝાલાવાડ, ખાખરિયા પ્રદેશના ભક્તો બહુ ભાગશાળી છે કે આવા સંતોનો તમને યોગ થયો છે, આવા સંતોનો સમાગમ મળ્યો છે. સંતોનો શાસ્ત્રોમાં અને મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા સંતોએ, નિષ્કુળાનંદ સ્વામી જેવાએ એવા સંતોનો ખૂબ મહિમા ગાયો છે. મમ ઉર સંતન અરુ મેં સંતન હિત કરુ કર છાયા ધોઈ જો મેરે સંત કો રતિ એક દુવે તેહી જડ ડાरू મેં બોઈ નારદ મેરે સંત સ અધિક ન કોઈ. કમલા મેરો કરત ઉપાસન, કમલા એટલે લક્ષ્મીજી, પૈસો, ચંચળ
અને માન સ્વભાવ છે એનો. કમલા મેરો કરત ઉપાસન માન ચપલતા ધોઈ. યદ્યપિ વાસદીઓ મેં લક્ષ્મીજીએ પોતાના બંને સ્વભાવ માન અને ચંચલતા છોડી દીધી ને એટલે ભગવાન કે મેં એને હૃદયમાં વાસ આપ્યો છે, પણ મારા સાધુની સાથે તો એને પણ હું તોલી ન શકું એવો સંતોનો મહિમા છે. એવા સંતો ભક્તો તમને પ્રાપ્ત થયા છે, તમારા બહુ મોટા સદભાગ્ય છે. આ પ્રસંગે અમારા પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી માધવપ્રિયદાસજી સ્વામી પણ સ્વામી સાથે ખૂબ લાગણીને હેત રાખે છે. જ્યારે જ્યારે અમારે અમદાવાદમાં પ્રસંગ યોજાય ત્યારે અહીંયા આગલી હરોળમાં બેઠેલા સંતોને પૂજ્ય સ્વામી જરૂર યાદ કરે. હમણાં જ થોડા દિવસ પહેલાં સ્વામી અહીંયા મોડપરમાં શાકોત્સવમાં પધારેલા, ત્યારે પણ મોરબી આવ્યા હતા. સ્વામી પણ બધાએ સંતોને હરિભક્તોને ખૂબ પ્રેમથી ભાવથી બધાને જય સ્વામિનારાયણ પાઠવા છે. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.